आपने जो बताया आप जो बता रहे थे बता दूं? सर ने ये बताया कि हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना तो किस तरह से पढ़ाना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, और हमें भी जो तकनीकी ज्ञान है वो लेना चाहिए। जैसे बच्चे घर पर जो देख रहे हैं वो हमें भी देखना है, हमें भी पता होना चाहिए वो क्या देख रहे हैं, और बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो तो उनके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो आके हमें बता पाए। और दूसरा है कि अब जो युग चल रहा है, तकनीकी युग चल रहा है, तो वहाँ पे मोबाइल कैसे यूज रहा है, चिप जो लगाई जा रही है दिमाग में, फिर टीचर जो है वो रोबोट वाले आ जाए तो क्या होगा, इस तरह से सर ने बताया थे। तो स्कूल ही बंद हो जाएगी ना, सब रोबोट से ही पढ़ेंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे। मैं भी कुछ कहना चाहती, क्लास में वापस मौका मिले नहीं मिले। रिस्पेक्टेड आदरणीय गुरुजन यहाँ पे जो भी विराजित है, सब मुझसे पढ़े लिखे एक्सपीरियंस वाले हैं। मैं जो 2 लाइन कहूँगी वो शायद ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होगा, शायद किसी को अच्छा लगे ना लगे, पर मेरे मन में आए जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ा रहे हैं सिर्फ पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं बच्चों को तो वो भी तो बताना होगा ना। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मेरा मानना ये है कि मैंने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ा, पर आगे जिंदगी में जाके जो पढ़ा है ना उसमें से उसको क्या याद रहा है वो मैंने ज्ञान दिया। मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, पूरे लेसन पढ़ा दिए, 24-23 लेसन है एसएस में, मैंने सारा पढ़ा दिया। पर उसके बाद 25-26 ईयर का जब बच्चा हो जाए उसमें से उसने क्या याद रखा, बस वो मैंने पढ़ाया। मेरा ये जानना है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि हम पढ़ा रहे हैं, लक्ष्य तो उनको हम दे देते हैं, लक्ष्य देने के बाद में लक्ष्य जो है ना वो छोटा है जिंदगी से, जिंदगी बड़ी है। आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग अपने आप को खत्म कर देते हैं। मुझे ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, बच्चों के सामने तो मैं यूज नहीं करती, पर आप सब सीनियर है तो मैं बोल सकती हूँ आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है ना, आधा उसके पेरेंट्स का सपोर्ट, मतलब पेरेंट्स की गलती, उन्होंने सही सिखाया नहीं जिंदगी जीना, और दूसरा टीचर की। अगर व्हीकल चला रहा है, फास्ट लेके जा रहा है ना बच्चा, या 18 ईयर्स का भी लेके जा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि उसको टीचर ने सही नहीं बता, 50% टीचर की गलती। मैं तो क्लास में भी बोलती हूँ कि बच्चा अगर गलती कर रहा है ना तो टीचर ने उसको जिंदगी के मायने नहीं सिखाए। अगर तू गिर जाएगा, तुझे लग जाएगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पेरेंट्स को कितना तेरी वजह से पेन होगा। और दूसरा मैं ये बोल रही हूँ कि वो पढ़े, आगे अपना लक्ष्य हासिल करे ना करे, दुकान चला ले, जॉब कर ले, वो बात अलग है, पर वो जिंदगी से कभी ना हारे। अगर जो व्यक्ति जिंदगी से हारे, मेरा मानना है कि हमें ये भी सिखाना चाहिए वो जिंदगी जिए। थैंक यू। મને ખબર નહોતી કે આ બધું હિન્દીમાં કીધું છે. તો એ કેવું છે કંઈ રિફ્લેક્શન્સ તમારા કંઈ પણ હોય તો તમે કંઈ કહી શકો. આપણે જો ઉતાવળ નથી, 84 લાખ ભાવના ફેરા ફેરા ચાલે છે, કશી વાત ઉતાવળ નથી, શાંતિથી ભલે હવે. તો આપણે એવી વાતો કરતા હતા કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ થી સમાજ જીવનમાં કેટલું મોટું પરિવર્તન આવી ચૂક્યું છે, આપણા વ્યવસાયને, શિક્ષક જગતને કેવી મોટી બધી અસરો થઈ છે, એમાં આપણે કેવી રીતે ટકી શકીએ. તો આપણે એક ફોર્મ્યુલા બનાવ્યો, પ્રેમ, પ્રયોગ અને પરિશીલન. એમાં આપણે પ્રેમની વાત કરી કે મૈત્રી કેળવીએ, દોસ્તી પાસે શીખવી શકાય. એટલે ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ કે એમાં ફ્રેન્ડ પહેલા છે ને, જે ફ્રેન્ડ ના બની શકે, ખાલી ફિલસૂફીઓ બને, એની પાસે ઉપદેશ સિવાય કશું ના હોય. તો એવી આપણે થોડી વાતો કરી. હવે આપણે વાત કરીએ પ્રયોગ વિશે. હું ઘણી બધી શાળામાં જાઉં એટલે શિક્ષકોને પરિચય પૂછું, એટલે પરિચય રાઉન્ડમાં શિક્ષકો એમ કે હું M.Com B.Ed છું, હમણાં એક નવું ચાલ્યું છે H સ્ટાર્ટ છું, હું આ સ્ટાર્ટ છું, એ ટેટ છું. એટલે મને એમ થાય કે શિક્ષકનો સાચો પરિચય એ હોવો જોઈએ કે એણે કરેલો શિક્ષણનો પ્રયોગ. તમે તમારા પરિચયમાં કહી શકો કે આ મારો પ્રયોગ છે, મારી ઓળખ છે. તમારા આઈ કાર્ડ ઉપર લખી શકાય કે આ શિક્ષકનો ભાષાના પ્રયોગો કરનાર શિક્ષક છે, આ સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્રયોગો કરનાર શિક્ષક છે. એ જ સાચી શિક્ષણની ઓળખ છે. એટલે મારા ગુરુ છે મહેન્દ્રભાઈ ચુટલિયા, એનું આ વિધાન છે, શિક્ષક કાં તો પ્રયોગશીલ હોય અથવા અમૃત હોય, ત્રીજો રસ્તો જ નથી. કાં તમે પ્રયોગો કરો, તમારો જે સીવી છે, તમારું જે રિઝ્યુમ છે, એમાં કેટલા પ્રયોગો ઉમેરાયા, નોંધ્યા છે પ્રયોગો?
આપણે નોંધતા પણ નથી. શાળામાં બહુ સારા પ્રયોગો થતા હોય તો નોંધતા નથી. નોંધવા જોઈએ. ભરૂચની એક શાળાએ કર્યો આવો પ્રયોગ અને પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે. કેળવણીના પ્રયોગો ભરૂચની શાળાએ પુસ્તક બહાર પાડ્યું. તો તમારી શાળામાંથી ક્યારે પુસ્તક આવશે? આપણે તારીખ નક્કી કરી લઈએ. પરફેક્ટ સ્કૂલ વાળી ને ક્યારે આપણે કઈ તારીખે વિમોચન કરીશું? બોલી દો ને, આમાં શું છે? આપણે બોલવાનું છે. સંચાલક બેઠા છે. બે તારીખ બોલ દો, આ તારીખે તો ભલે 5 વર્ષ પછી ના મારે ક્યાં વાંધો છે? બસ 1.5 વર્ષ ફરતી પુસ્તક લઈને મળીએ, બરોબર? અહીંયા ચલો, બીજી કઈ સ્કૂલ આવી છે? ડિસન્ટ. નામ કેનું ડિસન્ટ છે? ડિસન્ટ સ્કૂલ વાળા શિક્ષક મિત્રો ક્યાં છે? હવે તો જો કરવાનો. ક્યારે પુસ્તક મળશે તમારી શાળામાં થયેલા પ્રયોગો? તમારો કયા આધાર છે? અંદાજે કોણ? 2-5 વર્ષ પહોંચી ઉભા કરવું છે? પુસ્તક કરવું છે? તો ક્યારે કરવું છે? તમે તમારું સમજો, હું કહેતો નથી. મને એમ થાય કોઈ શાળા વિચારતી હોય એનું એકમાત્ર પ્રમાણ એ છે શાળામાંથી પ્રગટ થયેલું પુસ્તક. અમે લોક ભારતીય 20 પુસ્તકો આપ્યા છે. અમારા શિક્ષકો લખે છે, વિચારે છે કે સાબિતી શું? જો તમે લખો તો. લખતા નથી, વિચારતા નથી. હું તો એમ માનું. લખ્યું શું તમે? સમાજને શું આપ્યું તમે? કેટલા વર્ષથી શાળાઓ ચલાવો કર્યું શું તમે? મોરારી બાપુ એમ કે 65 વર્ષથી કથા ગાઉં છું, કથા ગઈ ક્યાં? હે ને? એટલે સમાજમાં આવું બધું જે ચાલે છે, કથા ગઈ ક્યાં? મને પૂછવું છે. આટલી બધી શાળા ચલાવો છો તમે, તો તમારો પ્રયોગ ક્યાં ભાઈ? તમે કેટલા બધા કરો છો પ્રયોગો, આઈ નો ઇટ. પણ એમાં પછી શું પ્રોડક્શન કેવી? તો દરેક શાળાએ એન્યુઅલ ડે માં પુસ્તકનું વિમોચન કરવું જોઈએ. એક વર્ષમાં. હા, તમે કરો છો? વાહ. કઈ શાળામાં? મહર્ષિ અત્રી તપોવન વિદ્યાલય છે ગાંધીનગર પાસે, એ લોકો કરે છે. અને પ્રયોગોનું પુસ્તક કરો છો. વાહ. 20 વર્ષથી. જો કેટલું સરસ કરે છે. તો આપણે એમની પાસે પ્રેરણા લઈ શકીએ. બહુ સરસ. ચાલો, તો આખી શાળાએ પુસ્તક કરવું હોય તો વ્યક્તિગત શિક્ષકે કામ કરવું પડે ને. ટીપે સરોવર ભરાય, સૂચના આપણે સુવિચાર તો લખી દેવું ઓઇલ પેન થી, પણ મગજમાં પ્રિન્ટ ના થયો તો પુસ્તક કરવાનું એ નક્કી. કોઈ પણ શિક્ષણના સેમિનાર થાય તો સારી સારી વાતો થાય, મધ્યાહન ખબર થાય, બધા છૂટા પડે. ધેટ્સ અ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, એનર્જી એન્ડ મની. આટલો મોટો રવિવાર આપણે એટલા બધા આપ્યો છે, એમાંથી એકાદો જો સંકલ્પ લઈને ના નીચે ઉતરીએ તો બધું ધોળું છે ને. પુસ્તક આપો, દરેક શાળાએ પુસ્તક આપો અને કરો. હવે જોજો, બનાસ કાંઠા, સાબરકાંઠા આ વિસ્તારની શિક્ષણના તળના પાણી ઊંચા આવશે જેવા તમે પુસ્તક લખવાનું શરૂ કરશો ને ત્યારે. બહુ અઘરું છે પુસ્તક લખવું, કંઈ પણ લખવું અઘરું છે, કારણ કે લખવા સાથે વિચાર છે. એક પુસ્તક છે જેનું નામ છે રીથિંકિંગ રાઇટિંગ. એને એમ કીધું કે જે માણસ સરસ લખી શકે ને એ જ સરસ વિચારી શકે. એટલે તમામ મહાન દાર્શનિકો લખતા ગયા છે, ગાંધીની જરૂર નહોતી. કેટલું લખ્યું? કોઈ જીવતો માણસ એટલું લખી જ ના શકે, એટલું બધું લખ્યું એને. તમે કલાકો દિવસો ગણજો, કેટલા વર્ષ જેલમાં રહ્યા, કેટલા વર્ષ પદયાત્રા કરી, કેટલા કલાક સૂતા, અને પછી હિસાબ કરવાનો કેટલા પેજ લખવા હોય, કેટલો સમય જોઈએ, તો એ હિસાબ મળતો જ નથી ગાંધીનો. એટલું બધું એને લખ્યું. બધા લોકો લખ્યું છે. તમે ગમે તેમ બોલી શકો પણ ગમે તેમ લખી ના શકો, હે ને? બોલી ગમે તેમ જાય પછી સોરી કેવું પડે, માફી માંગવું પડે ને. લેખિત અત્યારે આપણે આપણી ભૂલોના લીધે થઈને આપણે શાળાના બાળકો લેખનથી ઉભાઈ ગયા છે. એને લખવાનું થાય તો એને મરવા બરાબર થાય. પણ ઇટ ઇઝ વેરી એસેન્શિયલ સ્કીલ. એટલી એસેન્શિયલ છે જી. તમે કહો છો કે પુસ્તક લખવાનું ચાલુ, પણ દરેક જણ લખવાની શરૂઆત થઈ. હા, બહુ સારું, વેરી ગુડ. પાયાના પ્રશ્નો લો છે, પાયાના પ્રશ્નો કે તમારી શાળામાં એકાદ શિક્ષક એવા છે કે બહુ ક્રિએટિવ હોમવર્ક આપતા છે, નોંધતા જવાય. એને છઠ્ઠા ધોરણ બ ક્લાસમાં એને એવું હોમવર્ક આપ્યું રમેશભાઈએ કે તમારી સોસાયટીમાં કયા છાપા આવે છે એનો સર્વે કરતા આવજો. રાઈટ? હવે એની પાછળનું દર્શન શું છે લખવાનું? એમાં દર્શન એ છે, અથવા લર્નિંગ આઉટકમ એ છે કે બાળકને સમાજ સાથે કમ્યુનિકેશન કરતા આવડે. એ પૂછે જ ખરા ને. અને જેના ઘરે પૂછે પેટા પ્રશ્ન પૂછે તારે શું કામ છે, તો કેવી રીતે ડીલ કરે છે, એ સોશિયલ ડીલિંગ આવડે પૂરું.
4 લાઈનમાં થઈ ગયું. બીજું લેવાનું, ત્રીજું લેવાનું, હોમવર્ક આખું ચેપ્ટર થયું. તમે તમારા શાળાને યાદ કરો, તમારા શિક્ષકો, બીજા મિત્રો, પ્રિન્સિપલને પૂછો તમે કેવા હોમવર્ક લેતા, આમાં ક્રિએટિવ યાદ કરો તો બહુ સરસ થશે. એટલે આ રીતે શરૂઆત થઈ છે. પ્રાર્થનાના ફોર્મેટ, દર વર્ષે પ્રાર્થના ફોર્મેટ બદલો. પ્રયોગ એ ચાલુ, એ આવે છે, ચાલો મંજૂર વાગ્યું આખો બંધ. જા કુંદે દુસરા દવલા તો લગાવો નિશેષ જાડી આપા. શું થાય સાહેબ, વિશેષ જાડી આપા એટલે શું? હે મેડમ, નિશેષ જાડી આપા શું થાય સાહેબ? કેટલા વર્ષોથી ગાઈએ છીએ ને આપણે? હે અજ્ઞાન, પણ એ બાળકોને ખબર હોતી નથી, આપને નથી ખબર. જે ગવાય એક શિક્ષક જવાબદારી લે, જે ગવાય એ બધાનો અર્થ ખબર હોવો જોઈએ. અમારે મેં કેટલી બધી જગ્યાએ જોયું છે, સર્વધર્મ પ્રાર્થના કરે તો છેલ્લે એમ કે આ મલિંગ શિવ તું. મલિંગ નથી, આત્મલિંગ છે. રાઈટ? તો જો આવું ઝીણું ઝીણું જોવો ને તમે, જ્યારે ઝીણું ઝીણું ચંદ્રિયા ઝીણી રે ઝીણું 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 જોવો છો તમે, ત્યારે તમે શિક્ષક બનવાનું શરૂ થાવ છો. તમને ઝીણું દેખાય છે? માઇક્રોસ્કોપ આવ્યો અંતમાં કે નહીં? આવી ઝીણી ઝીણી પ્રક્રિયાઓ છે. શાળાના તમે શું ઉજવો છો એના આધારથી શાળાનું ચારિત્ર ખબર પડે. શાળા શું ઉજવે છે. અમારી કોલેજ છે, અમારી કોલેજનો સૌથી મોટો ઉત્સવ રક્ષાબંધન છે. ફેશન શો નથી, રોઝ ડે, સિગ્નેચર ડે એવું નથી. શાળાનું ચારિત્ર એનો તહેવાર છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર એવું કહેતા કે દરેક સંસ્થાએ એક એવડો મોટો વાર્ષિક ઉત્સવ કરવો જોઈએ કે આખી સંસ્થાને વર્ષભર ચાલે એટલું ભાથું મળી જાય, ઉર્જા મળી જાય. એવું શું છે તમારે ત્યાં વિચારો? આવી બધી વસ્તુ પર કરો પ્રયોગ, આ બધા વિશે લખો. યસ, તો પ્રયોગોની શરૂઆત અહીંથી થાય છે. તો મારું કહેવાનું એ છે કે આવા સેમિનાર પછી કંઈક નિપજવું જોઈએ. દર્શક દાદા એવું કહેતા કે કાદંબરી વાંચવાથી કૂવામાં પાણી વધે? કાદંબરી વાંચવાથી કૂવામાં પાણી વધે? ના વધે. તો કાદંબરી વાંચ્યા પછી સમજણ કેળવો, પ્રયોગ કરો તો કૂવામાં પાણી વધે. એમ આ બધું કર્યા પછી નાના બહુ મજા. વિશાલ કાદેમાં બહુ સારી વાત કરી, મને ખબર છે. મને ખબર છે મેં સારી વાત કરી કે ઉગી કે નહીં. તમારા પાસે ઘણા બધા ખેડૂતો છે, વરસાદ પડે તો ખેડૂત વાડીએ જાય, ચાર આંગળ ખોદે, તરેજ માપે. તરેજ માપવું એટલે શું? પડ્યો ગણો, ઉતરો કેટલો? ભેજ માપે ને, અમે એને તરેજ માપવો કહીએ. તો એ મારે માપવો છે બે આ એટલા દૂરથી આવ્યો, કેટલું વાયા વાયા થઈને આવ્યો અહીંયા, વરસાદ પડ્યો તો કેટલો, જ્યારે તમે આવું બતાવો ત્યારે. ઓકે, જોઈએ આપણે ગેમ રમીએ. કેબીસી, હૃદયનું ઓપરેશન કેવી રીતે કરવું એ કોણ નક્કી કરી શકે? દેવી ઓર સજ્જનો. આપકા વિકલ્પ એ દર્દી, બી કાર્ડિયોલોजिस्ट, सी દર્દીના સંબંધી, डी कटरीना कैफ. कौन नक्की कर सकते? बहुत दुविधाओं में है यहाँ पे प्रेक्षक. कार्डियोलॉजिस्ट. શું કામ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ? હમણાં જોઈશું આપણે. બીજો પ્રશ્ન, ચંદ્રયાન 3 ચંદ્ર પર કેવી રીતે જશે કોણ નક્કી કરી શકે? એક સ્પેસ સાયન્ટિસ્ટ, બી જ્યાંથી યાન જવાનું છે ત્યાંના મુખ્યમંત્રી, સી અમિતાભ બચ્ચન અને ડી મગનભાઈ મિસ્ત્રી. ગરબો થઈ ગયા. અચ્છા, આને તમે પૂછો એસિડ ટેસ્ટ કોઈ શિક્ષક કેવું ભણાવે છે, લિટમસ પેપર ટેસ્ટ શું, એને ક્લાસરૂમમાં જાહેરાત કરવી. ચાલો બાળકો આજે ભણવાનું નથી, એ જે રિસ્પોન્સ આવે ને એ તમારી પરીક્ષા. રિસ્પોન્સ શું આવશે? એ તો સમજવાનું આપણું દિલ્હી દૂર છે. જો રિસ્પોન્સ એવો આવે કેમ, તો સમજવાનું સહી જ આવે. કરેક્ટ? શાળા, શીખવાનું વિજ્ઞાન.
આ તો નહીં જ. પણ મુશ્કેલી છે સ્વનિર્ભર શાળાઓમાં કોઈ પણ વાલી આવી અને કે આમ કરો તો કેમ કરશો? તો એ આપણા સૌનો અભ્યાસ, આપણા પ્રયોગોની નબળાઈ છે કે આપણે એને હા પાડવી પડે. સારી વાત તો હા પાડી, સારી કરતા સાચું જ હા પાડી. પણ વાલીએ કે અમારા બાળકને તમે હોમવર્ક નથી આપતા, આપો તો હોમવર્ક, લખવાનો હોમવર્ક આપો તો શાંતિથી બેસે. અને આપણે એ પ્રમાણે હોમવર્ક આપીએ તો આપણી નબળાઈ કહેવાય. કેમ ખબર છે? આપણી પાસે વૈજ્ઞાનિક જવાબ નથી એટલે હા પાડીએ છીએ. શું વૈજ્ઞાનિક જવાબ હોવો જોઈએ? તો એના માટે આપણે આ શીખવાનું વિજ્ઞાન જાણવું પડે. સાયન્સ ઓફ આવડે કેમ? અચ્છા, હું 3 પ્રશ્નો પૂછું, મને જવાબ આપજો. એક પહેલો પ્રશ્ન, રોજ નિયમિત હોમવર્ક લાવતા છે વિદ્યાર્થી, શું એનાથી સાબિત થાય કે એને આવડે છે? ઓકે. બીજો પ્રશ્ન, પરીક્ષામાં ખૂબ સારા માર્ક્સ લાવે છે, શું એનાથી સાબિત થાય કે એને આવડે છે? ત્રીજો પ્રશ્ન, પુસ્તક પ્રમાણે, ગાઈડ પ્રમાણે બધું જ લખ્યું છે પરીક્ષામાં, એનો અર્થ એ થાય ને આવડે છે? તો આપણી ત્રણેય એનર્જી એમાં જાય છે ને આ 3 બાબતમાં. આપણે ના પાડીએ છીએ કામ થાય છે નહીં. હો ભાઈ, લોજિકલી એવું છે પણ આપણે જ કરીએ છીએ. હવે આ શું છે? જો હવે કેટલાક મિત્રો છે મારી સાથે સાયન્સ ઓફ લર્નિંગ સમજવા માટે. અંકિસ ગર્લફ્રેન્ડ આને જે મેકઅપ નથી કર્યો, વિચાર કરો ફરક કેવી લાગે. હું તમને સ્ક્રીન ઉપર કેટલાક સોલ્યુશન્સ આપીશ, તમારે મને પ્રોબ્લેમ કહેવાની છે. રેડી? હું સોલ્યુશન આપીશ, હું જવાબ આપીશ, તમારે મને પ્રશ્ન કહેવાનો છે. સમજાયું? શું સમજાયું? વાહ. આ શેનું સોલ્યુશન છે? ડોયો ના હોય તો અંદર ચમચી નાખીને તમે કપ પી લઈ શકો. બનાય જુગાડ કરવા. ડોયો નથી અને જે પીવાનું છે ગરમ છે. બરાબર ને? આ શેનું સોલ્યુશન છે? ડોક્ટર સાહેબ, હે? સેન્ડવિચ ટોસ્ટર છે. તમે હોસ્ટેલમાં રહ્યા છો? હા, હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય ને ખબર હોય. કેમ ખબર? એક ભાઈબંધ ગામમાં ગયો છે, એટલે પફ લેતા આવજે, એ લાવે છે, પફ ખરી જાય છે, તો બે લેપટોપના એડેપ્ટરની વચ્ચે પફ ગરમ કરી નાખે. હા, એને ઓવનનું જેવું કામ કર્યું છે. અચ્છા, ત્રીજું જુઓ. ડોલ ભરવી છે પણ ત્યાં નળ નથી, એને સુપડીથી બાયપાસ કરી. ખાલી ચપ્પલ લઈ બંનેની સુરક્ષા છે. આ બહુ બધા ભણેલા લોકો કર્યું છે. ભણેલા લોકો સાથે સૌથી વધુ ઓનલાઈન ફ્રોડ થાય છે, ખબર તમને? સૌથી 23 લાખ ફ્રોડ થયા ગયા વર્ષે. 23 લાખ ઓનલાઈન ફ્રોડ, બધા ભણેલા. શું છે સોલ્યુશન? બ્રિજ. આપણે ત્યાં નોર્થ ઈસ્ટમાં આજે ઘણી બધી એવી શાળાઓ છે કે જ્યાં ચોમાસામાં બાળક શાળાએ પહોંચી જ શકે નહીં, એટલો બધો વરસાદ આવે. ઇવન ગુજરાતમાં છે, આવા ડાંગમાં તમે જાઓ તો શાળાએ પહોંચી જ શકે તો ડબ્બો પડે તો ગામ લોકો વચ્ચે મૂકી દો. મજાની વસ્તુ એ છે કે હવે બાળકો શાળાએ જતા નથી, શિક્ષક ડબ્બામાં આવે છે. અમારે દેશ the best model છે at the convenience of the students. વિદ્યાર્થીને અનુકૂળતા પ્રમાણે શિક્ષક વર્તે તો એ સારું મોડલ છે. હવે સૌથી ખતરનાક, શાળાના વિજ્ઞાન શિક્ષકોનું કરવાનું આવી હોડી બનાવીને પાછા આવે ઠીક છે, આવે તો સન્માન, પાછા આવે તો સન્માન કરવાનું. તમે જે વિજ્ઞાન ભણાવો છો એ સાબિત કરો કે આવું થાય એમ, જીવતા જીવનમાં વપરાય.
ભાવનગરમાં એશિયાનો પહેલો પ્લાસ્ટિક બ્રિક પાર્ક બન્યો છે ભાવનગરમાં. બોટલોમાં વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક ભરી ઈંટ બનાવીને આખો પાર્ક બનાવ્યો ભાવનગરમાં. ડોક્ટર તેજસ દોશી. હવે પછીના માટે મારા તરફથી પર્સનલ નોબેલ પ્રાઇઝ. શું પ્રોબ્લેમ છે કોજી? પ્રોબ્લેમ શું છે? હે સ્પેસ પ્રોબ્લેમ છે. બાળક ઊભું નથી રહી શકતો. પ્રોબ્લેમ પડી નથી કેવું ના પડે ઊભું ના રહી શકે ઘરે મૂકી ના અસલી પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? વિભક્ત પરિવાર. અસલી પ્રોબ્લેમ દાદા ને બા ગામડે છે ખેતી સંભાળે. હું ને મારી વહુ એમ આવી ગયું સૌ. અમે લોકો શહેરમાં રહીએ છીએ. પણ કેવો રાજા જેમ બેઠો છો. શું પ્રોબ્લેમ છે? પ્રોબ્લેમ શું છે? એ રીતે બનાવવામાં આવી છે કે પેલું માનો કે એક આખી ફ્લેટ ટાઈપની સોસાયટી બનાવી દે તો આજુબાજુનો વ્યૂ જે વચ્ચે જે મકાનો બનેલા હોય તે લોકોને આજુબાજુનો વ્યૂ દેખાય નહીં. એટલે આ રીતે બનાવેલું છે કે જે નેચરલ જે આજુબાજુનું દ્રશ્ય છે દરેક વ્યક્તિ જે ત્યાં રહેશે એ જોઈ શકે, એનો આનંદ લઈ શકે નેચર. એ રીતે આખું ડિઝાઇન બનાવેલું છે. પ્રોબ્લેમ શું છે? એટલે જે નેચરલ જે છે ત્યાંનું વાતાવરણ, જે ત્યાંનું આજુબાજુનું વાતાવરણ માણવાનું, એન્જોય કરવાનું. તો એની પ્રોબ્લેમ શું છે? તમે કહો છો સોલ્યુશન છે. કન્જક્શન જમીન નથી એ પ્રોબ્લેમ છે. સદીઓથી લોકો એવું કહેતા કે માણસ બે વસ્તુ નહીં બનાવી શકે, લોહી અને જમીન. જમીન તો બનાવી પણ દરિયાની વચ્ચે બનાવી. એટલે હવે એવું આપણે ક્લાસરૂમમાં એવું ક્યારે કહેવું નહીં કે આવું ક્યારેય નહીં થાય. આપણે એવું ના કહેવું. આપણે ખબર ન હોય વાત અલગ છે, પણ શક્ય તો છે. એટલે જમીન બનાવી એટલું. આ પાણી ભરવા માટે ઊંચકવું ના પડે. વિચાર કરો, આપણે ત્યાં પનિહારીને ટુરિઝમ તરીકે ઉપયોગ કરી છે. જો અમારે ત્યાં મજાની સ્થિતિ જુઓ, કેટલું ખરાબ કહેવાય. મહિલાની સ્થિતિ જો 2 કિલોમીટરથી પાણી લાવવું પડે. તમે તો બહુ નજીક છો રાજસ્થાનથી. રાજસ્થાનમાં વોટર વાઇફ નામનો કોન્સેપ્ટ છે. પાણી ભરવા માટે બીજા લગ્ન કરવાના. એકનું કામ પાણી જ ભરવાનું. યસ, સર્ચ કરજો વોટર વાઇફ રાજસ્થાન. તો શું કર્યું ભાઈ? તમે આઈઆઈટી બનાવ્યું, આઈએસસી બનાવ્યું, આઈએમ બનાવ્યું, એનઆઈટી બનાવ્યું, એનઆઈટી બનાવ્યું. પાણી ભરવાનું તો ત્યાં ક્યાં થાય? તમે ગમે તેટલી પેટર્ન કરી. શિક્ષક જ્યાં સુધી શાળામાં પ્રયોગ શરૂ ન કરે ત્યાં સુધી સમાજમાં પ્રયોગ શરૂ ન થાય. તમને જોઈને મજા પડે, બાળકોને પ્રયોગ કરવાનો મન થાય. ભાઈ આ તો આપણે નથી શોધ્યું, આફ્રિકા વાળા શોધ્યું છે. આપણે તેથી તૈયાર લઈ આવ્યા છીએ. ત્યાં પ્રાણી પ્રોબ્લેમ હતી ને હવે આની મજા એ છે બાળકો જાય છે રમતા રમતા પાણી ભરી આવે. કેટલું પાણી લાવી શકે. શું લાગે છે આ બે ચિત્રમાં તફાવત શું છે? તમે જોયું છે પહેલી સેશનમાં બીજી સેશનમાં હવે તમારો રોલ વધતો જાય છે, હે ને? પહેલા હું જ બોલ કરતો હતો, પછી મેં કીધું why should I have all the fun? શું લાગે છે તફાવત? શું લાગે છે? શું લાગે તફાવત? હા, રીઝન એક જ હોવું જોઈએ. આમાં શું છે કે વાડા છે, આ ગણિત વાળા છે ને ભાષા વાળા છે, એટલે કોઈ જોડે જમે નહીં. હવે જે હું કહું છું ને કરવા જેવો પ્રયોગ છે. કમ્પ્યુટર લેબ છે સ્કૂલમાં, અઠવાડિયામાં એક દિવસ, એક ક્લાસ, એક ધોરણ એ કમ્પ્યુટર લેબમાં ભણાવો. સંસ્કૃત 8મા ધોરણનું કમ્પ્યુટર લેબમાં ભણાવો. શું થશે ખબર છે? ધીમે ધીમે
વિદ્યાર્થીની આપણા પરની નિર્ભરતા જતી રહેશે. એ સંસ્કૃત જાતે ભણી શકે એવું શીખી જશે. ગણિત એમ ભણાવો. અમે કમ્પ્યુટર ભણાવતા જ નથી કે પહેલું જનરેશન કમ્પ્યુટર અવડું હતું. કમ્પ્યુટરનો ઇતિહાસ આવે. આ તો આપણે શું કરવાનું? એવું હતું જ હતું. કમ્પ્યુટરનો ઇતિહાસ ના ભણાવવાનો ભાઈ. જે વસ્તુની જરૂરિયાત હોય ફંક્શનલ વેલ્યુ ભણાવવાની હોય. શીખવાનું ઓપરેશનલ કમ્પ્યુટરનો તમે ટાસ્ક આપી દો કે આનું કાલે પીપીટી બનાવવાનું છે, જાઓ કમ્પ્યુટર લેબમાં એને વાંચવા દો. આપણે ના શીખવાનું કે આ ફાઇલ આમ ખુલે સેવ એસ થાય. એ શીખે જાતે. જેમ આપણે સ્કૂટર શીખીએ, જેમ આપણે મોબાઈલ શીખીએ, કમ્પ્યુટર આપણે. આ તો આપણી આખી એનર્જી કમ્પ્યુટર શીખવામાં જાય. અને ઘડીને ઉપયોગ કરવા થાય જાય લેબમાં દાખલ જાય. એમ ના હોય. કમ્પ્યુટરનો સાચો ઉપયોગ વિષય શિક્ષણ માટે હોય. આ પ્રયોગ છે, રાઈટ? બીજો પ્રયોગ એવો કરો કે ભાષાનું એક્ઝિબિશન કરવાનું શાળામાં, પણ એમાં એક કઈ ભાષા શિક્ષકને જવાબદારી નહીં આપવાની. વિજ્ઞાન મેળામાં એક કઈ વિજ્ઞાન શિક્ષકને મોકલવાના જ નહીં, ભાષા શિક્ષકને મોકલો. अब जाके इंटरकास्ट मैरिज होगा. આ તો શું છે, ફિક્સ જ હોય. કમ્પ્યુટરનો કામ છે, જતીનભાઈ બોલાવો. કેમ કે જતીનભાઈ પીજીડીસીએ કરેલું છે. એમ ના હોય. આખી શાળાની ટેકનોલોજીકલ અવેરનેસ ઊંચી આવવી જોઈએ. આખી શાળાની ગાણિતિક અવેરનેસ ઊંચી આવવી જોઈએ. આખી શાળાની ભાષા સરસ થવી જોઈએ. આ તો વિજ્ઞાનમાં શું કે વિજ્ઞાનમાં સ્પેલિંગ ખોટા તો ચાલે, કોન્સેપ્ટ બરાબર. એવું ના ચાલે ભાઈ. કામ તારો કાપેલો હોય તો ચાલે? તો માણસ કહેવાય? એવું ન ચાલે. હું તમને એના લાખો એક્ઝામ્પલ આપી શકું. રામન ઇફેક્ટ, ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઇઝ મળે છે. એ વ્યક્તિ મૃદંગ ઉપર રિસર્ચ કરીને નેચર મેગેઝિનમાં પબ્લિશ કરે છે. શું જરૂર છે ભાઈ? તમે ફિઝિક્સ વાળા ફિઝિક્સમાં રમો ને આ બાજુ શું કામ આવો છો? અમારામાં સંગીત આર્ટ્સમાં શું કામ આવો છો? અચ્છા, કેટલા શિક્ષકો, વિજ્ઞાન શિક્ષકો કેટલા છે? વિજ્ઞાન શિક્ષક, વિજ્ઞાન સાયન્સ ટીચર. મને કહો, ચાર્લ્સ ડાર્વિન શું ભણેલો હતો? ચાર્લ્સ ડાર્વિન. હું તમને એક હિન્ટ આપી દઉં. વિજ્ઞાન તો ભણતો હતો. હે? ના, એ ભણ્યો નથી. એને આપ્યું. એને ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત આપ્યો, પણ મૂળ ડાર્વિન એ ભણ્યો નથી. ડાર્વિન સ્ટુડન્ટ હતો ઇંગ્લિશ લિટરેચર. ઇંગ્લિશ લિટરેચરનો સ્ટુડન્ટ હતો ચાર્લ્સ ડાર્વિન, ઓરિજિન ઓફ ધ સ્પીસીસ. અને એને ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત આપ્યો. ના આપવો જોઈએ ને. હું કહું કવિતા લખ, મોજ કર. રાઈટ? કેમ થયું આવું બેન? કારણ કે એ લોકો ફ્લુઇડ હતા, પ્રયોગશીલ હતા. એના મનમાં ભાગ નહોતા કે સવારે 1 કલાક ગણિત જીવવાનું, પછી 1 કલાક અંગ્રેજી જીવવાનું. જીવન તો આખું હવે ડાબચિયા જેવું. ઉસીકું, ગોદરું, ગાડલું અલગ ના હોય. રાઈટ? એટલે આ જોઈએ શાળા. એટલે આ પ્રયોગો કરવા જેવા છે દરેક શાળાએ. બધા શિક્ષકોને બધા વિષયોમાં જોડો. હા, ટેકનિકલ બાબત માટે માર્ગદર્શન લેવાનું, પણ બાકી બધા જોડાવાનું. આ તો ફિક્સ હોય. શાળામાં તમે જો ને વર્ષોને અમુકની જવાબદારી ફિક્સ જ હોય. વિજ્ઞાન મેળો છે, ઓલો કબાટમાંથી પ્રયોગ કાઢી લઈ જાઓ. એ પ્રયોગ ત્યાં પડ્યો હોય. અને કેટલાક તો કેટલી બધી શાળાના વિજ્ઞાન મેળામાં પ્રયોગો એક જ સરખા, મોડલ એક સરખા હોય. તમે જુઓ તો મોડલ શું હતું કે છોકરો કાર પુલ નીચેથી પસાર થાય, પાણી હોય તો સેન્સર વાગે. છે ને કેટલા વર્ષોથી ચાલે છે. એટલે એ શાળાઓમાં વધુ થાય છે, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવાતો નથી. રાઈટ? તો કોઈ છોકરાને પૂછ્યું વરસાદના ટીપા ત્રાંસા કેમ પડે? વરસાદ ટીપા સ્વરૂપે કેમ પડે? મોટી મોટી બરફની પાટ કેમ નથી પડતી? આ જીવંતા જીવન વાળું છે ને. કેરી કાચી, મારું દાદા સમજાવ, કેરી કાચી હોય તો લીલી, પાકે તો પીળી કેમ થાય? અહીંથી ગાય ઘાસ ખાય, ઓલી બાજુથી દૂધ કેમ નીકળે? કે તો એમ જ હોય, પણ એમ કેમ હોય મોટા? એ તો કે તું એટલા માટે આવે છે નિશાળે, કારણ સમજવા આવે છે. તો કે એવું તો શું થાય છે પેટમાં? એ સમજ જ્યાં સુધી આવે છે ત્યાં સુધી થાય. તમને ખબર છે આપણા દેશની નેશનલ દૂધ એવરેજ કેટલી છે? એક ગાય પ્રતિ દિવસ આપણા દેશમાં કેટલું દૂધ આપે? 2.5 લીટર. ઇઝરાયલમાં 45 લીટર છે. 45 લીટર. આપણે 2.5 લીટરમાં ખુશ છીએ. વેટરનરી કોલેજ ચલાવે છે, પીએચડી. અમે તો એવું નક્કી કર્યું અમારી યુનિવર્સિટીમાં
માર્ક્સ આધારિત કોઈને ગોલ્ડ મેડલ નહીં અમારી યુનિવર્સિટીમાં. તું ગામડાનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર તને મેડલ. માર્ક્સ આધારિત પણ શું કામ આપવું જોઈએ કશું પણ પ્રયોગ છે. એટલે હવે બધા વિદ્યાર્થીઓની દિશા કેવી રીતે બદલાઈ જશે? મારે માર્ક્સ પર ફોકસ કરવાનું નથી, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. હમણાં આપણે જોઈએ એવા સોલ્યુશન્સ પર ફોકસ કરવાનું છે. પ્રયોગ થયો આ કરવું પડે. એટલે સ્ટાફ રૂમમાં ચર્ચાનો વિષય જો સાડી અને શેર બજાર હોય તો સમજવાનું સ્કૂલ નથી. એ બાકી બધું હોઈ શકે સ્કૂલ. એની વાત બેન તમારે એવું નથી ને સાડી કરાવતા નથી ને? બહુ અઘરું થાય હે વીક મેં તો વાંધો નહીં. નહીતર શું થાય ખબર? હું તમને સમજવા માટે ડિસિપ્લિન વાળા વચ્ચે મુદ્દો આવ્યો છે. મેડમ કીધું બેનોનો અનુભવ છે. જે દિવસે સાડી પહેરેલી હોય એ દિવસે એની કુલ ઉર્જાનો મેક્સિમમ પોર્શન સાડી બરાબર રાખવાનું થાય. એ દિવસે તમે જેટલો પગાર આપો ને એટલું વળતર ન આપે. બીજું જો એમાં નવી સાડી પહેરી તો મન નહીં પૂરું. સાંજ સુધી એને કેટલા લોકો કહેવાનું છે કઈથી લીધી, કેટલા લોકો પૂછશે આ પ્રશ્ન છે. કેટલું બધું એનું ઉર્જા એમાં જતી રહે. એવું જ ડિસિપ્લિનમાં છે. હું તમને કહું ચાલો કમર સીધી બધાને કમર સીધી બે એકદમ આ બેસવાનું એટલે બરાબર ભણવામાં મગ્ન થયા પછી કમર સીધી આ કમર સીધી. કમર સીધી યાદ રાખવા માટે મારી યાદ શક્તિ મારે રોકી રાખવાની છે તો ભણવામાં ક્યાં રાખે? એટલે સારા શિક્ષકો શું કરતા? બેટા ગમે એમ બેસો, ધ્યાન નહીં રાખો. શું ગમે તેમ બેસો. પણ આપણે જો યાદ રાખવાનું, શિક્ષક તરીકે શાળા તરીકે તમે ડિસ્ટ્રેક્ટેડ ક્યારે કહેવા? જ્યારે તમે તમારા શાળામાં નિયમો વધતા જાય, પેલોની ઘટતી જાય. ભાઈ આ દાદરથી ચડશે, બહેન આ દાદરથી ચડશે. જાતના નિયમો નિયમો બનાવ્યા રાખતા હોય. સ્વાધ્યાય પોથી લખવાની, ફેર બુકે બનાવવાની. નિયમ 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 નિયમ. એટલે યાદ કે રાખવાનું છે પોપટ જીવતો રહેવો છે. પોપટની શિક્ષણ ટાગોર યાદ છે વાર્તા તો તે શિક્ષા કે આખરે પોપટને એટલો બધો ભણાવવાનું ગુજરી જાય. શાળામાં બધા શિક્ષકોનો મત એક છે. આપેલ બધા જોયું પણ બોલ્યા ત્રણ જે છે ગજબ છે. કે દોઢ ડાયો છે. આ કરશે ને આપણે કરવું પડશે. રાઈટ? એટલે આ ત્રણ જણાનું મુખ્ય કામ શું છે? નિંદા કરવી, ખોદવું. ગઈકાલે જ આપણે વાત કરતા હતા અમે લોકો નોર્વે ગયા ને, નોર્વેમાં લોકો સવારે કાપી દે પુરીભાઈ નોર્વેમાં અમે ગયા તો નોર્વે હેપીનેસ ઇન્ડેક્સમાં આગળ છે દેશ. તો અમને થયું આ બધા લોકો કેમ એટલા ખુશ છે અને બધી કઠણાઈ આપણી બાજુ કેમ છે? એની ખુશીનું રહસ્ય એ લોકો પાર્ટી પંચાયત નથી કરતા. ખુશ. તો ચાલો ને આપણે ડે ઉજવીએ શાળામાં. નો નિંદા ડે. કોઈ દિવસ કોઈ જેવી રીતે નિંદા શરૂ કરે ને થેન્ક યુ આગળ વધો. તમે જોજો હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ શાળાનો ઊંચો આવશે. શાળાનો મત, શિક્ષકોનો મત શેમાં એક હોવો જોઈએ? નંબર 1 હોમવર્ક કોને કહેવાય? ડિસિપ્લિન કોને કહેવાય? પરીક્ષા કોને કહેવાય? પ્રાર્થના કોને કહેવાય? સમય પાલન કોને કહેવાય? બધું એક સાથે બેસીને 50 વસ્તુની યાદી બનાવી બધા આપણે સહમત થતા છીએ, અસહમત થતા છીએ. લગભગ સરના 70-80% સહમત થયા તો બહુ થયું. 20% ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન ચાલે. બાકી એકમત હોવું. નહીંતર શું થાય કે એક ગ્રુપ શિક્ષકનું જે જુદું આવતું હોય અને બીજું કોણ વાત કરતું હતું? હા, જગ્યાએ સરસ વાત થઈ. પ્રિન્સિપાલે છોકરાઓને બહુ સરસ વાત કરી, આદર્શની વાત કરી, બેટા ચોરી ન કરવી, કરપ્શન ન કરવું, બધી વાત કરે. અને એક સાહેબ જે છે ને એ આવી શું કે થોડો કાંઈ નહોતા તો વાટકી વ્યવહાર ધરી લેવો, ટેબલ નીચે થોડા આપી દેવા, આપણું કામ વધે. તો છોકરાએ પ્રિન્સિપાલને ફરિયાદ કરી. ફરિયાદ બહુ મસ્ત કરી કે સાહેબ તમે જે રોજ વાવો છો ને પહેલા સાહેબ લડી જાય છે. એટલે ઈ સાહેબને વાળા પ્રિન્સિપાલે બોલાવ્યા, છૂટા કરી દીધા.
આપણી મૈત્રી આજીવન રહેશે, પણ તમે કાલથી ક્લાસરૂમમાં નહીં જઈ શકો. પ્રાઇવેટ સ્કૂલના સાહેબને છૂટા કરી દેવા અને આવું શિક્ષણ આપો છો. એટલે એક વાવતો બાકી બધા લડી જતા એવું નહીં ચાલે. એટલે બધાનો એકમત હોવો જોઈએ. શું આપણે કહેવું છે? એકમત, એગ્રીમેન્ટ. ઓકે ઓકે. તો એકમત ન હોય આવું થાય. आउट है। हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, हम कहीं पहुंच क्यों नहीं रहे हैं? एक तारे काम करिए, एक तारे सिम बड़ी आउट है। अब एक फोटो आ जाना चाहिए खबर एक યુનિવર્સ નો ફોટો છે અને એક બ્રેઇન સેલ નો ફોટો છે. આપણા મગજના ચેતાકોષનો એક ફોટો છે અને એક બ્રેઇન નો ફોટો છે. આવી બ્રહ્માંડનો એક જ સરખા છે, આઇડેન્ટિકલ. એટલે આપણા શાસ્ત્રો એમ કહે છે યથા પિંડે તથા બ્રહ્માંડે. જે પિંડમાં છે એ જ બ્રહ્માંડમાં છે, જે બ્રહ્માંડમાં છે એ જ પિંડમાં છે. તો જે બ્રેઇન સેલમાં છે ને એ જાણી લઈએ ને તો આપણે શિક્ષણનું કામ બહુ સહેલું થઈ જાય. નંબર 1 જો આ હ્યુમન બ્રેઇન અને યુનિવર્સ. તમારી આંખની ડિઝાઇન નેબ્યુલા જેવી છે. જે રીતે સ્ટાર બને છે ને એ જ રીતે ડીએનએ બને છે, એ જ રીતે સેમ. આ બધું ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સમાં આવે છે. અચ્છા, મગજને વૈવિધ્ય ગમે છે. હવે જો હું છે તમને બધા જ બ્રેઇન સાયન્સના પ્રિન્સિપલ સમજાવું છું, પણ જરા આપણી સ્ટાઇલમાં. હવે શોલે તમે જોયું હોય તો આ એનો આઇકોનિક સીન છે. આ બધા કેદીઓ ઊભા છે ને એમાં આ જય અને નીરુ એ પ્રેડિક્શન કરે છે વર્તનનું. આમ ઊભા છે, આ બધું જેલર આવે છે કે अब ये करेगा फिर ये वो करेगा. આપણા ક્લાસમાં પણ તમે જો વેરાયટી ક્લાસમાં ન લઈ જતા હો તો તમારી મિમિક્રી થઈ શકે. જે શિક્ષકની મિમિક્રી થઈ શકે એ શિક્ષકે શીખવાનું બંધ કરી દીધું છે. જેની પર મિમિક્રી થઈ શકે એ શિક્ષક ક્રિએટિવ નથી, વાંચતા નથી, પ્રયોગ કરતા નથી. પ્રયોગશીલ શિક્ષકની મિમિક્રી ના થાય. તમે તમારા શિક્ષકને યાદ કરો, એકનું એક વાક્ય વારંવાર બોલતા છે, ઓકે ઓકે. સમજાય બેટા? સમજાય? સાચું ને? સાચું ને? સાચું ને? સાચું હશે ને વાક્ય? કોઈ યાદ આવે છે એવા તમારા શિક્ષકોના વાક્ય? શું બોલતા હોય શિક્ષકો જનરલી? બરાબર છે. પછી ઠીક છે હે એમ કે પછી સમજાયું. આ શું છે ખબર છે? આને ભાષાશાસ્ત્રમાં ફિલર્સ કહેવાય. ફિલર્સ. તમારી પાસે યોગ્ય શબ્દ નથી એટલે તમે એને વાપરો છો. મતલબ યોગ્ય શબ્દ કેમ નથી? તમારી ઇનપુટ નથી, વાચન નથી એટલે યોગ્ય શબ્દ નથી. બીજું બીવા ઢાળ પણ. આવ્યા શિક્ષક આવ્યા, પર્સ અહીંયા મૂક્યું, બોટલ અહીંયા મૂકી, બોર્ડ ઉપર લખ્યું વિષય વિષયાંક અને કીધું બોલો પાર્થ તારે શું હોમવર્ક હતું? બધાને ખબર હોય આ ક્રમ હોય મેડમનો કે સાહેબનો ક્રમ હોય. અને પાર્થ કોણ છે ખબર? આખા ક્લાસનો દુશ્મન. કેમ કે એ નવરો છે હોમવર્ક કરવા, સાહેબની શાબાશી લેવા તૈયાર જ છે. અને અમારો ટાઈમ નતો, કાલે ગાય નહીં આને. અચ્છા, હિલ મહાકુંભમાં કોણ જશે? પાર્થ. મહેમાનનું સ્વાગત કોણ કરશે? પાર્થ. એન્યુઅલ ડે માં સ્પીચ કોણ આપશે? પાર્થ. આને સાયકોલોજીમાં ફેટ સ્ટુડન્ટ કહેવાય. ફેટ, પાલતુ. હા, તો પાલતુ સ્ટુડન્ટ ન હોવા જોઈએ એમ. તમારી શાળા સારી છે ખરાબ છે એનું લક્ષણ શું? તમારો સૌથી નબળો વિદ્યાર્થી સ્ટેજ ઉપર આવે. સૌથી નબળો. એને તો બતાવતા આપો. હોશિયાર છે એ વધુ હોશિયાર થશે, પણ એ તૃપ્તિ પાછળ જ બેઠી બેઠી મોટી થાય છે, મહેનત જ થતી. ખરેખર જરૂર તૃપ્તિ ને છે, તમે પાઠને મોટો કરો છો. અને બધા એવું કરે પાછા. બધા શિક્ષક આવીને પાઠ કરે, પાઠ પાછો મોટિવેટ હોય તો અલ્ટ્રા મોટિવેટ થઈ જાય. ચાલો તો વેરાયટી એટલે શું? આપણા આખા ગુજરાતમાં ઇન્ડિયામાં જોયેલું છે. બધામાં એક પ્રોબ્લેમ છે, બાળક છેલ્લે બેસવાનું શરૂ કરે, આગળની બેન્ચીસ ખાલી હોય, પછી ચલો બે આગળ આવો. તો ક્યારેક એવું કરવાનું, છેલ્લે જતું રહેવાનું, બધાને ઊંધા ફરી જાવ. આપણે આજે લેક્ચર આ દે શું વાંધો? તમે ક્યારેક એવું કર્યું જ હશે, બધાએ કર્યું છે. પાઠ્યપુસ્તક ખોલવું જ નથી, એમને ભણીએ. એકાઉન્ટ્સ નો ગરબો બનાવ્યો છે.
અકાઉન્ટ્સનો ગરબો, ગણિતનો ગરબો બનાવી વેરાયટી. જ્યાં સુધી બાળકો સરપ્રાઈઝ ફીલ નથી કરતા ત્યાં સુધી હૂક નથી થતા. તમારી પાસે એવું શું છે તમે સરપ્રાઈઝ કરી શકો? સરપ્રાઈઝ બધાને ખબર. નાના બાળકને પણ આમ કહેજો પાછળ મોટી શું હશે, હું જાતે હું કહું ખાલી મોટી શું છે એમાં પણ એને ગેસ કરવાનું મન થાય. તો એલિમેન્ટ ઓફ સરપ્રાઈઝ જે છે ને મગજને ગમે. એટલે તો સેટરડે સન્ડેમાં રેસ્ટોરન્ટ હાલે છે. રેસ્ટોરન્ટ એટલા માટે હાલે છે કે આપણે પણ રૂટીનથી બોર થઈએ છીએ, એટલે સેટરડે સન્ડે લોકો બહાર જમવા જાય. એટલા માટે યુનિફોર્મ એક દિવસ ફ્રી ડ્રેસ હોય તો બધા પહેરીને આવે મસ્ત. શું કામ? વેરાયટી ગમે છે. એટલા માટે તે આ સ્લાઇડ ઉપર ચિત્રો આવે છે. હું તમને જોક કહું છું, બધા એક્ઝામ્પલ. મારે સતત બદલાતું રહેવું પડે. જેવું મારામાં બીબા ઢાળપણું આવે એટલે પૂરું. બહુ થયું. એટલે વચ્ચે હું તમને ગેમ રમાડું. શું કરું છું? હું તમને એક ક્લાસનો ડેમો આપું છું કે એક ક્લાસ આવી રીતે થઈ શકે. રાઈટ? એટલે હું જે કહું છું એના કરતા હું જે કરું છું વધારે મહત્વનું. તો વેરાયટી માટે તમે શું કરી શકો? યાદી બનાવો સ્ટાફ રૂમમાં બેસીને. આવું થઈ શકે, આવું થઈ શકે, આવું થઈ શકે. ચલો બનાવો. રક્ષાબંધને આપણા શાળામાં રહેલા તમામ વૃક્ષને રાખડી બાંધી શકાય. ટ્રાય કરો. દરેક તહેવારને જુદી જુદી રીતે કેમ ઉજવી શકાય પ્રયત્ન કરો. હમણાં એક કોલેજના એન્યુઅલ ડે બહુ સરસ ઉજવ્યો. અદ્ભુત. નડિયાદની કોલેજે એન્યુઅલ ડે રીતે ઉજવો. જે બહેનો ભણતા કોઈ કામ કરતી હોય, જોબ કરતી હોય એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન રાખ્યું. ત્યાં બેન છે અમારા કોલેજના, એ કોલેજ આવ્યા પછીના સમયમાં નાસ્તાની લારી ચલાવે છે, પોતાનો ભણવાનો ખર્ચ કાઢે છે. તો આખી નાસ્તાની લારી લાવ્યા સ્ટેજ ઉપર અને આવેલા મહેમાનોને બેન દ્રાક પાણી વચ્ચે ખાશે. કોઈને સ્વાગત ગીત લઈને આવશે. 8 બની બહેનો શું છે પણ એક ધારે બહુ સ્વાગત કર્યું. ભાઈ હું એમ ખુશીને મગન સ્વાગતમ. જરા કેમાં વિચાર તો કરાય. બીબા ઢાળપણું કેટલું છે. હમણાં વિશેષ શાળાના વિદાય સમારોહમાં ગઈ. વિશેષ શાળાઓના વિદાય સમારોહની સ્ક્રિપ્ટ હવે મને મોઢે થઈ ગઈ છે. એક જ સરખી YouTube માંથી લીધેલી, બધાની એક જ સરખી. हमें याद है शुरू क्लास में टिफिन के डब्बों का खोलना, पिछली बेंच पे टीचर का कार्टून बनाना, वो फलाने सर की डांट हमें याद है. અલા શું છે? કોઈ વિચારતું જ નથી કે આપણા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ કોપી પેસ્ટ કરે છે. એ આપણી નબળાઈ છે. આપણા પ્રયોગો ઓછા થયા છે દર્શાવે છે. એટલે વેરાયટી જોઈએ. બ્રેઇન એન્જોયસ વેરાયટી. મગજને વૈવિધ્ય ગમે છે, એ લાવવું પડે. બીજું, પુનરાવર્તનથી દ્રઢીકરણ થાય છે. એટલે રિવિઝન જરૂરી છે. રિવિઝન. પણ રિવિઝનનો અર્થ માત્ર લેખિત નથી, ગાઈ પણ શકાય. 7 અ ના વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતીનો એક પાઠ ભજવી અને 7 બ ના વિદ્યાર્થીઓ ગિફ્ટ કરે, તો પછી 7 બ ના વિદ્યાર્થીઓ હિન્દીનો કોઈ પાઠ ભજવીને એને રિટર્ન ગિફ્ટ આપે. આ પણ રિવિઝનનો એક પ્રકાર હોઈ શકે. 3, જેને શીખવાનું છે એને વધુ કામ કરવું પડે. તમે જોયું હશે કે તમારા જ્ઞાતિના સમારોહ હશે ને જેટલા પણ, એમાં સંચાલન મોટાભાગે શિક્ષકો કરતા. સાચું? કેમ? કારણ કે શિક્ષકને બોલવાની એટલી બધી પ્રેક્ટિસ હોય કે એક્સપર્ટ વક્તા થઈ જાય. હવે ખરેખર જેને બોલવાનું છે ને, હું તો ઘણા બધા સ્નેહ મિલનોમાં જોઉં, હું કહું તમારી જ્ઞાતિના બાળકને બોલવાનું કોણ? સંચાલન તમે શું કામ કરો? શીખવાનું એને છે, તમારે ક્યાં શીખવાનું છે? તમને તો આવડે છે. તો જે ક્લાસરૂમમાં શિક્ષક જ બધું બોલ કરતો હોય એના વિદ્યાર્થીને બોલતા નહીં આવડે. આ નક્કી. તો એવો ભાગ પાડી શકાય પ્રયોગના ભાગ રૂપે કે 35 મિનિટનો પીરિયડ છે તો 20 મિનિટ શિક્ષક બોલશે, 10 મિનિટ ફરજિયાત વિદ્યાર્થી બોલવા. ફરજિયાત કરો જી વારા જોવો જી. તમારે કોઈને સ્ટેજ ફિયરનું કંઈ કહેવું જ નહીં પડે. પછી નામ લખાવવા માટે પરાણે કોર્સ નહીં કરવો પડે. કોણ આપણી શાળામાંથી જશે, કોઈ નામ જ ના લખાવે. એવું થઈ શકે. પ્રયોગ પ્રયોગ પ્રયોગ. શીખેલું નવી સ્થિતિમાં વાપરવું એને ભણ્યા કહેવાય. હમણાં અમે બેઠા હતા તો સાહેબે કીધું કે દૂધના પેલામાંથી લીકેજ થાય છે દૂધ. તો
કેવી રીતે દૂર કર્યું? તો એને કે એક કંતાન લીધું, કોથળો, એને પાણી બોળીને મશીનમાં નાખી દીધો, છેલ્લે પેલા ભરાઈ ગયો, લીકેજ બંધ થઈ ગયું. હવે કયો ફિઝિક્સનો નિયમ છે કે કયો એ નિયમ છે? નિયમો સૈદ્ધાંતિક રીતે બધાને આવડે હો, પ્રેક્ટિકલ ના આવે. તમે પ્રશ્ન પૂછો, પાયથાગોરસનો સિદ્ધાંત તમે છેલ્લે ક્યારે વાપરેલો જીવનમાં? હે? પછી નહીં? આમ ક્યારેક પડી ગયો કે ઓ તારી પાયથાગોરસનો સિદ્ધાંત એવું થયું? નહીં? કોઈ સાથે એક્સિડન્ટ થયો, ઓ ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ, આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સરખાની સામસામી દિશામાં લાગે છે, થેન્ક યુ. એવું કર્યું કોઈ એક્સિડન્ટ વખતે? તમે મને સાયકલ શીખવાડો હોલમાં, અને હોલમાં મસ્ત સાયકલ ચલાવો, એક પગે ચલાવવું, ઊંધી ચલાવવું ને એક ટાયર પર ચલાવવું, અને તમારે માર્ક્સ આપી દીધા. પછી તમે મને એમ કહો કે સાયકલ લઈને જા તું ગામમાં દૂધ પી લેતો, કે એવું મને ન આવે. એવું મને થોડું આપણે પ્રેક્ટિસ ના દાખલા કરાય કરીએ આપણે. અસાઇનમેન્ટના જ પ્રશ્નપત્ર નીકળે તો બાળકને આવડે નહીં. હું તો કહેતો તો ઘણી બધી ખાનગી શાળાઓ ખોટું પરિણામ આપે બાળકોને. એટલે 25 પ્રશ્નો લખાય છે, એમાંથી 12 ની પરીક્ષા લે, પછી બાળકને A+ આવે અને વાલી ખુશ થઈ જાય. જ્ઞાતિના સમારોહમાં પાડલું પડે છે, વાહ વાહ. એ લાંબી વાતનો સુધુલીબોમ 10મા ધોરણમાં ફૂટે એટલે ત્યાં તો આવું છે નહીં. એટલે આ ખબર ના પડે બાળકને, આ તો બહુ હોશિયાર હતો, 10મા કે 45 લાવ્યો. ના હોશિયાર નતો એ તો ખાલી શુગર કોટિંગ હતું, અંદર તો ગોળ જ હતો, ચોકલેટ નથી. ખ્યાલ આવે છે? નવી પરિસ્થિતિ ક્યાં જન્મે? એ તો શાળામાં જન્મી શકે. તમે એક કાર્યક્રમ એવો કરી જુઓ કે શાળાનું એક કાર્યક્રમનું તમામ મેનેજમેન્ટ બાળકોને સોંપી દો છે. તમારે નડવાનું નહીં, એટલું તમારી સેવા. એક પ્રયોગ કરો ને તો એને બધું વાપરતા આવશે. બજેટ આવડશે, એને ટાઈમ મેનેજમેન્ટ આવડશે, કમ્યુનિકેશન આવડશે. અમારી ત્યાં શાળામાં મોટી મહેમાનને બોલો તો બાળકો ફોન કરે. તેને ભાઈ ત્યાં પણ એવું છે કે કોઈ પણ વક્તાને એન્યુઅલ ડે માં વક્તા હો તો મને 6ઠા ધોરણની રાધિકા ફોન કરે. વિશાલભાઈ બોલો છો? તો હા, તમે કોણ બોલો છો? હું રાધિકા બોલું છું, તો શાળામાંથી. અમારે ત્યાં છે ને બાજુ શું છે આપણે કે વાર્ષિકોત્સવ, તો અમારે ત્યાં છે ને વાર્ષિકોત્સવ છે, તો તમારે ત્યાં છે ને અમારે મહેમાનને આવવાનું છે. હો 6ઠા ધોરણની છોકરીને તમે મુખ્ય મહેમાન સાથે ફોનની વાતચીત કરવાની તક આપો, કેટલી મોટી વાત છે. કદાચ આજે એને ખબર નહીં હોય પણ આવતીકાલે યાદ કરશે કે અમે આવું કરેલું. એટલે તમામ સ્ટેજના કાર્યક્રમોમાં તમે બધા ટ્રસ્ટો નીકળી જાઓ, ઉતરી જાઓ, યાર નીચે ઉતરી જાઓ, તમે નથી બેસવાનું. સ્વાગત વિદ્યાર્થી કરશે, ગીત વિદ્યાર્થી ગાશે, પરિચય વિદ્યાર્થી આપશે. શક્ય છે બાય ધ સ્ટુડન્ટ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ. એક વર્ષ ચલાવો, ખરા મહિનો પ્રયોગ તો કરો, બહુ મજા આવશે. અમે કર્યા છે પ્રયોગ. સ્ટુડન્ટને કો લર્નર, કો ટીચર બનાવ્યા છે. સ્ટાફ રૂમમાં આવવાનું, ટીચર સાથે ડિસ્કસ, અડધો લેક્ચર એને લેવાનું, વિદ્યાર્થી લેવાનું. એને આવડ્યું કહેવાય, નવી પરિસ્થિતિમાં વાપર્યું કહેવાય. પ્રયોગ. પાણી પીતા રહેજો, પાણી પાતા રહેજો. પ્રી પ્રાઇમરી વાળા શિક્ષકો છે અહીંયા? બાળકો પાણી ઢોળતા છે તો શું કરવાનું? શું કરવાનું? હે પછી તો તોય ઢોળે તો શું કરવાનું? બોટલ બહાર મુકાવી એ ખતરનાક છે. એટલે આપણું કામ ઓછું થાય એ માટે તેને વિદ્યાર્થીના મગજને ડિહાઇડ્રેટ રાખીએ છીએ આપણે. યાદ રાખવાનું. કેટલાક લોકો તે પાણી પીવા જરૂર પડતી વેરી કુલ ઓક્સિજનનો 23 થી 25% ઓક્સિજન માત્ર બ્રેન વાપરે છે. બાળક સૂતું હોય આખી રાત ત્યારે 8 થી 10 કલાક એનું મગજ ડિહાઇડ્રેટ થાય. એટલે સવારમાં ઉઠે ત્યારે એને દરેક મમ્મીએ પાણી પાવું જોઈએ. પાણી પાઈએ ને એટલે બાળકનું મગજ જે છે ને લર્નિંગ રેડી બને. એટલે કેટલી બધી સ્કૂલોમાં આજે વોટર બેલ શરૂ થયા છે. શાળામાં મ્યુઝિક સિસ્ટમમાં વોટર બેલ વાગે, ટીન ટીન, એટલે બધા બાળકે પાણી પી લેવાનું. તમે કહો તો પાણી પીશો તો વોશરૂમ જશે. હા, તો મારો જવાબ એવો છે તમે એટલું સારું ભણાવો કે વોશરૂમ રોકી બેસી જાય.
પણ એ હિંસા છે. જો બાળકને પાણી પીતા રોકો ને, વોશરૂમ જવામાં કોઈ નુકસાન નથી, ફાયદો જ છે. એમાં ફાયદો છે, નુકસાન નથી. આ બહુ જરૂરી છે. મમ્મીઓ કહે છે કોઈનું બાળક એવું છે જે વોટર બોટલ લઈ જાય એવી ને એવી ભરેલી પાછી લાવે છે? હશે હો એવા બાળકો છે, જો એક છે. તો એ એક કામ કરવા જેવી વાત છે. એમાં કંઈક નાખવું, આપણે થોડો પેલો રૂહ અફઝા કે રસનાનું થોડા ફ્લેવર નાખી દેવા, અને આખી બોટલ પૂરી કરે એવું કંઈક કરવું, તો એને જરાક ટેસ્ટ આવે, મજા પડે. પણ એ નહીતર આપણે ખબર જ ના પડે કે એનું લર્નિંગમાંથી ફોકસ કેમ દૂર જતું રહ્યું, ખબર ના પડે આપણને. સો યા સારી ઊંઘ. માતાના ગર્ભમાં બાળક 24 કલાક ઊંઘે, જન્મ પછી લગભગ 18 કલાક સૂવે, પછી ઘટતી જાય. પણ મોડર્ન એજ્યુકેશનમાં એવું થયું છે કે સ્કૂલો ઘણી દૂર હોય. મારા ભાઈને લોકો સુરત રહે છે, મારો ભત્રીજો છે ને એ સીધો બાથરૂમમાં ઉઠે, મમ્મી કેડે ના સપનામાં મસ્ત બધું ચાલતું હોય ને, સિન્ડરેલા, પરિવારની વાતો, ટોમ એન્ડ જોય, મોટું બધું, સીધું બ્રશ આવે, ટાકા 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 ટાકા. પછી જાગ્યો ન જાગ્યો, દૂધ બૂધ પાય ને બસમાં બેસી જાય. સવારમાં 45 મિનિટ સુરત દર્શન કરે, આખું સુરત વિધિ નિશાળ આવે, પછી જાગે. એટલે એનું બ્રેન એક્ઝોસ્ટેડ હોય. શાળાનો સમય પણ કેવો હોવો જોઈએ જેમાં બાળકની ઊંઘ પૂરી થાય, બહુ જોવું પડે. અને જો કોઈ બાળક આપણી ભૂલે ક્લાસરૂમમાં સૂઈ જાય એને શું આ દેવું, આપણી ભૂલે સૂઈ જાય છે એનો વાંક નથી, આપણે કંટાળો આવ્યો ભલે સૂઈ જાય. તમને એમ લાગે છે ઘણા જગાડે, ઘણા શિક્ષકો જગાડે એટલે આપણને લાગે કે આ કોઈ રાક્ષસ છે, એ ધીમે ધીમે એની પાસે જાય. છોકરા નાને આમ ખેંચે, બોલો સંભાળો, બેઠો થાય. એ અનુભવ પછી તમને લાગે કે એકાગ્રતા વધે, ફટફટ ફટફટ થતું હોય ને શિક્ષક ભાળી ગયા. અલબત્ત વાલીઓ સાથે વાત કરી અને આપણે એની ઊંઘ પૂરી થાય એવું સમજાવવું જોઈએ. કાળા પાણીની સજામાં કે સૌથી આખરી સજામાં, આર્મીની ટ્રેનિંગમાં, ઉજાગરાની ટ્રેનિંગમાં તમે જોજો કોઈ પણ બહેનો વધારે અનુભવ છે જાગરણ વખતે. 2 દિવસનું જાગરણ હોય પછી માતાજી જાહેરાત કરે, હવે મને કોઈ બોલાવતા નહીં, હું સૂઈ જાઉં છું. તો જો આપણે બહુ ઝઘડો કરે ને, હવે એ બુક છે, બુકનું નામ છે વાય વી સ્લીપ. આ બુકમાં એવી આર્ગ્યુમેન્ટ છે સમજવા જેવી. જે યુવતી અઠવાડિયામાં 2 દિવસ 5 કલાકથી ઓછી ઊંઘ લે અને આવું 1 વર્ષ ચાલે તો એ યુવતીની માતા બનવાની શક્યતા 30% ઘટી જાય. ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે IVF આવે. ખ્યાલ આવે? હું એટલું જ. અંડર 30 હાર્ટ એટેક વધે છે. India is second largest country experiencing sleep deprivation. ઓછી ઊંઘ લઈ રહ્યા છીએ આપણે. કેમ? 2 GB પડ્યું રે આપણું. કીર્તિબેન ખજૂરભાઈ નું સમાધાન આપણે કરાવવાનું હોય ને, દેવાય થર્ડ નું સમાધાન આપણે કરાવવાનું હોય તો મોરે મોરો આવી જાય લોકો. વિક્રમ ઠાકોર ને આપણે મત આપવાનો કે કેમ ના બોલાવ્યો, બોલાવો જોઈતો તો. કપડા મેચિંગ, મરડા મેચિંગ આપણે કરવાના હોય. તો મુદ્દો એ છે કે શું આપણે એવી સમજણ પોતે પ્રાપ્ત કરી છે કે ક્યારે શું ખાવું, કેટલું પાણી પીવું. આપણા શિક્ષણે આપણને એટલી બેસિક જગ્યા આપ્યું છે. તો શાળામાં આ બધા હોર્ડિંગ બહુ સરસ માર્યા છે બધા. તો ચાલો આપણે નવા હોર્ડિંગ્સ મારીએ, એમાં આ બધું લખેલું હોય. એસી પ્રયોગ. હા, બીજી વસ્તુ, એક મેં તમને પુસ્તક લખવાની કીધી, બીજી આ કદર મારી રિક્વેસ્ટ. તમે કોઈ દિવસ એવું વિચાર કરો કે પીટી માત્ર એક જ દિવસ કેમ, રોજ કરંટ વસ્તુ સેટરડે એક જ દિવસ પીટી કેમ હોય? ટાઈમ ટેબલ. અને સદીઓથી ચલી આ રહી છે તો આપણે પણ એવું જ કરીશું. આપણે મગજ નથી દોડાવ્યું કે શનિવારે એક જ જરૂર હોય, રોજ જરૂર, એવરી ડે 30 મિનિટ્સ શાળા કરી દો. અને સવારમાં થાય તો બેસ્ટ. અમે ઘણા બધા પ્રયોગો કર્યા. શાળામાં મેં એવો પ્રયોગ કર્યો કે
કે બાળકો કેજી ના બાળકો આવે એટલે મમ્મી બેસવું પડે, દાદાએ બેસવું પડે, બાળક છૂટે નહીં પરિવારથી, જે નવું નવું આવતું હોય તો. અમે કંઈક જોયું હોંગકોંગમાં ક્યાંક, તો એ લોકો વેલકમ ડાન્સ કરે. વોટ ઇઝ વેલકમ ડાન્સ? શાળામાં ગજબો બનાવ્યો છે અને દરિયાની રેતી છે, ફુગા ફુગા બાંધેલા છે. અચ્છા, મારે પણ જોયું છે. Thank you. તો બાળક શાળાએ આવે તો મ્યુઝિક વાગતું હોય, ટીચર ડાન્સ કરતા હોય, એને જોઈને બાળક દોડે, મમ્મી ભૂલી જાય. સિમ્પલ સોલ્યુશન છે. હવે દોડે એટલે શું થશે? બાળક થોડું થાકશે, એટલે જે પેલી તોફાન વાળી ઉર્જા છે ને શાંત થઈ જશે, પછી સરસ ભણશે. એટલે એક સિદ્ધાંત છે, સાંભળો વાંચો, હું માઇક નજીક રાખીને બોલું. કોઈ પણ શારીરિક પ્રવૃત્તિ કર્યા બાદ બાળક નહીં શીખવાનું પસંદ ન કરી શકે. After any physical activity, the learner cannot choose not to learn. ઇંગ્લિશમાં બોલવું પડે, ઇંગ્લિશ બોલે બાળા હોય તો શું કરવાનું? એટલે બધું પ્રાર્થનામાં 20 મિનિટ ગરબા રાખ્યા, એટલે રોજ કરવું. આપણે પણ એ છે ગણિત વાળા શિક્ષકને એને એવું છે કે ફ્રેશ આવ્યો છે ગણિતમાં પાડી દો સવારમાં, મગજ ટાઈમ ટેબલમાં પહેલો ક્લાસ ગણિતમાં મૂકી દેવાનો, ફ્રેશ છે એટલે ગણિત કાપી જ નાખો. કોણે કીધું ભાઈ? કોઈ છે એવિડન્સ છે તમારી પાસે? ડેટા છે? આ નિર્ણય કેમ લીધો તમે? આપણું બહુ અગડમ બગડમ હોય. ફલાણી સ્કૂલમાં પહેલો ગણિત છે આપણે રાખો, અને સૌથી કફોડી સ્થિતિ હોય શાળામાં તો ચિત્રના શિક્ષકની, સંગીતના શિક્ષકની, રમત ગમતના શિક્ષક સૌથી બેચારા. સિલેબસમાં લેક્ચર ઘટક આના લઈ લે, એ આમ એન્સિકલ પર ખાલી ગાયનો કરવાના છે. વાંધો નહીં. એ જ છોકરો એન્જિનિયરિંગમાં જઈને ગિટાર વગાડતો હોય, સારી ઉમ્ર હમ મન કે જીએ. એ જ છોકરો સુસાઇડ નોટમાં ચિત્ર દોરે છે. બ્રેન પ્લાન કહે છે કે ચિત્ર અને સંગીત બે જેવી એક્ટિવિટી છે જેમાં આખું બ્રેન કોઓર્ડિનેટેડ કામ કરતું હોય. મ્યુઝિક બુકનું નામ છે યોર બ્રેન ઓન મ્યુઝિક. મ્યુઝિક સાંભળતી વખતે, ગાતી વખતે તમારા મગજના કયા ભાગમાં લાઈટ થાય છે એના સીટી સ્કેન કરેલા છે. હજુ સુધી ગણિતના નથી થયા. ગણિત સામે મારે વ્યક્તિગત વાંધો નથી. ઓલા સાહેબ કહેતા હતા હાથ પહોંચે ત્યાં સુધી ગણિત મને બહુ ગમે છે. મેં તો પાયથાગોરસનું જીવન વાંચ્યું છે. પાયથાગોરસ કેવો દાર્શનિક અદ્ભુત હતો. એને એક ગ્રહો જોઈ અને વરસાદનું પ્રેડિક્શન કરતો પાયથાગોરસ. તો એને પ્રેડિક્શન એવું કર્યું કે આવતા વર્ષે અને પછીના વર્ષે વરસાદ થવાનો નથી, દુષ્કાળ પડવાનો છે. અને એને આખા ગામમાંથી ઘઉં ખરીદવાનું શરૂ કર્યું. એટલા બધા ઘઉં સસ્તા મળતા હતા, ખૂબ હતા. એટલે લોકો કીધું ગાંડો થઈ ગયો છે. પણ સ્ટોક કર્યો, ગામમાં મકાન ભાડે રાખ્યા અને સ્ટોક કર્યો. અને એની પ્રેડિક્શન સાચું પડ્યું. વરસાદ બિલકુલ નતો, ઘઉં પછી 4 ગણા પૈસે વેચ્યા. આ વાર્તા કીધા પછી તમે પાયથાગોરસ ભણાવો તો સરસ થાય. ગણિત એ માત્ર વિજ્ઞાન નથી, દર્શન છે. તો એક્સરસાઇઝ. આ પુસ્તક છે જેનું નામ છે સ્પાર્ક. આનું સબટાઇટલ હું વાંચું છું, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Revolutionary New Science. એને કીધું રોજની 30 મિનિટ જો એક્સરસાઇઝ કરો ને તો મગજ માટે જરૂરી પ્રોટીન એ એક્સરસાઇઝમાંથી બને છે. એક્સરસાઇઝ એટલે તમે વ્યાયામશાળા કરાવો છો, બહુ સારું છે. મલખમ સારા છે, કંઈક રોગ મલખમ લાવતા ને કંઈક, હા, એ બહુ સારું છે. મારા જે વાલીઓને એ કહેવાનું છે એક્સરસાઇઝ. તમે પણ નાચો. તમારું પણ, તમે બધા અડધા તો બીપી ના બોર્ડર ઉપર છો ને કોલેસ્ટ્રોલ ના બોર્ડર ઉપર છો ને ડાયાબિટીસ ના બોર્ડર ઉપર છો. તમે જરા ફિટ તો થાવ. તમને જોઈ જો કે મારે આપણે એનડીએ માં જવું છે, અને આપણે માનવ ભણે લે થોડો એવું ના ચાલે ભાઈ. અમને આમ જોઈને જામો પડી જાવ. તો યસ, ડિઝાઇન વૈજ્ઞાનિક છે, મેં વાત કરી. જો 200 વર્ષ પહેલા કાર આવી હતી, આજે આવી છે ઇલેક્ટ્રોનિક ડ્રાઈવરલેસ ટેસ્લા. આમાં ડ્રાઈવર નથી, એટલે આમાં પાછળ બેસીને તમે પી શકો. સરકાર એમ કહે છે ડોન્ટ ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ, એટલે આઈધર ડ્રાઈવ ઓર ડ્રિંક. પીતા નહીં હો ભાઈ. આ વિડિયો બની જશે કે આ સાહેબે કીધું મને પીવાનું. 200 વર્ષ પહેલા ફોન આવ્યો હતો, ગ્રેહામ બેલ એની ગર્લફ્રેન્ડ આઈ લવ યુ કીધું તો યાર.
ટ્રાન્સપરન્ટ ફોલ્ડિંગ ફોન આજનો. આ બધામાં રૂપાંતરણ છે, પરિવર્તન નથી હો, ટ્રાન્સફોર્મેશન છે, ચેન્જ નથી. ચેન્જ અને ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં ફેર એટલો છે કે ચેન્જમાં હંમેશા આગળનો થોડો કચરો રહે, ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં આખું સ્વરૂપ બદલાય છે. હવે રેડિયો સર્જન ફાસ્ટન યોર સીટ બેલ્ટ. ક્લાસરૂમ 200 વર્ષ પહેલા આજ કશો જ ફેર નહીં પડ્યો, કઈ જ નહીં. ઉલટાનું આ સારું છે, આમાં છબીઓ તો છે, આમાં કાંઈ નથી. કેમ આવું? જ્યાંથી સૌથી વધુ ઇનોવેશન અને પ્રયોગની અપેક્ષા છે એ ક્લાસરૂમ 200 વર્ષમાં બદલાયો નથી. કેમ? કારણ કે આપણે પ્રયોગો કરતા નથી. મેં સ્કૂલમાં ભણાવતો, હું તો 9મા ધોરણમાં ઇંગ્લિશ ભણાવતો હતો. મેં છોકરાને જ્યાં બેસીને બેસવાનું, છોકરા કબાટ પર બેસી જતા, બેન્ચ નીચે સૂઈ જતા. તમારા ટ્રસ્ટી આવ્યા, આ શું છે? મેં કીધું કેળવણી. કે આવી રીતે હોય? મેં કીધું હા, મારા અભ્યાસ પ્રમાણે આવી રીતે હોય. તમારો કેળવણીનો અભ્યાસ હોય તો મારી સાથે ચર્ચા કરો. પણ એને હીરાનું કારખાનું હતું. સવાલ એ છે કે જેનો અભ્યાસ હોય એને નિર્ણય લેવાનો અધિકાર છે. પશ્ચિમ ગમે એમ ના કરવાનું, રાઈટ? અને મેં ઘણી બધી શાળામાં એવું કર્યું છે, ટ્રસ્ટી સાથે 1 to 1 બેઠો છું, કેટલા બધા નિયમો રદ કરેલા છે. તમે પણ કઈ હોય તો કહેજો. અહીંયા તે નજીકની એક ઇન્ટરનેશનલ જાણીતી સ્કૂલ છે, ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ. એમાં ટીચર ટ્રેનિંગમાં આવ્યો, પછી બહુ સરસ થયું. પણ અસલી મજા ક્યારે આવે? બ્રેકમાં આવે. એટલે મેં સેશનમાં એવું કીધું કે જે ક્લાસરૂમમાં અવાજ થતો નથી ને એ ક્લાસરૂમમાં શિક્ષણ થતું નથી. મેં આવું કહી દીધું. મને બહુ સારું. પછી બહાર બ્રેકમાં મળ્યા, ચાના બ્રેકમાં, એક સાહેબ કે સાહેબ મને મજા પડે, ચલો નજીક જઈએ આપણે. સાહેબ કે આવું આપણી પર્સનલ વાત છે, તમારી મારી વચ્ચે ને આમ કહેતા નહીં કોઈ. કીધું શું છે? સાહેબ કે અમારી શાળામાં ક્લાસરૂમમાં સીસીટીવી કેમેરા છે, ઓડિયો માઇક વાળા છે, અને જો કોઈ શિક્ષકના ક્લાસમાં બહુ અવાજ આવે ને તો એ શાળા શિક્ષકનો એ દિવસનો પગાર કપાઈ જાય. આઈડિયા તરીકે સારો છે. અરે હું કીધું આવું, મેં કીધું આ કોણે નિયમ લાવ્યો? એમ પ્રિન્સિપલ સાહેબ. મેં પ્રિન્સિપલને પછી મારે તો કેમ હું ને પરણવા ગયો હતો, મારે કે ને વ્યવહાર કરવાના. મારી પ્રતિબદ્ધતા, હું તો શિક્ષણ સાથે પરણેલો છું. મારે તો વૈજ્ઞાનિક થાય કામ છે. મારે કઈ એવું મને બીજી વાર નહીં બોલાવતા, કાઈ વાંધો નહીં. जब तेरे इश्क का तूफान थम जाएगा, दिल किसी और समंदर में उतर जाएगा. तो प्रिंसिपल जोड़े गयो, स्टोरी મજાની પ્રિન્સિપલ જોડે ગયો. મેં સર આવું છે કે આવું છે? મને ક્યાંથી આવું છે? કે મને ખબર નહીં, હું નવો છું. મને જરા શોધી પાડ્યું. અમારા ટ્રસ્ટી સાહેબ આ છે. મેં તો ટ્રસ્ટી મળવું હોય તો આવ્યા જ છે. મેં તો મારો લંચ એમની સાથે ગોઠવું, તો મારો લંચ ટ્રસ્ટી જોડે ગોઠવું. 84 વર્ષના એક વડીલ એને કીધું કે પ્રિન્સિપલ સાહેબ વાત કરી, મારી જોડે વાત કરી છે, આપણે દફતર વાતો કરી. મેં પૂછ્યું, મેં અવાજ કરે તો પગાર કપાય, નિર્ણય તમે લાવ્યા? સીધું બોલ વાત નહીં. કે હા એટલે એમ જ હોય ને, તો છોકરા ભણે કેમ નહીં? અચ્છા મેં સાહેબ તો તમે સાયકોલોજી ભણ્યા છો નહીં? ના ના, મેં તો બીએડ તો કર્યું છે. સાચું કે છે, બીએડ નથી કર્યું. તો તમે કેવી રીતે નક્કી કરી શકો કે આ આમ જ થાય? એને પહેલી વાર આઘાત થાય કે કોઈ એવું પૂછી શકે. મેં કીધું સાહેબ એવું છે. પછી મેં એને સમજાવ્યું આ બધું છે, શિક્ષકને સમજાવ્યું, બધું સમજાવ્યું. એને મને બહુ સરસ લાગ્યું, બહુ તમારા પ્રિય પછી દોસ્તી થઈ ગઈ અમારી. મને કે મને આજ સુધી આવી વાત કોઈ કરી નથી. મેં નિયમ આપ્યો, પ્રિન્સિપાલ કીધું વાંધો ને કરી દઈશું. તો એને ત્યારે જ એ નિયમ બંધ કર્યો. એ શિક્ષકો એટલા બધા મારા ફ્રેન્ડ થઈ ગયા, ફેન થઈ ગયા, મને એના છોકરા લગ્નમાં બોલાવે. તો કહેવા તો બાબા કહે છે કે હૃદયનું ઓપરેશન કેમ કરવું જોઈએ, કટરીના કેફ નક્કી ન કરી શકે, એ તો શિક્ષણનું વિજ્ઞાન નક્કી કરે છે. તો આ ડિઝાઇન જે છે એ આવી હોવી ના જોઈએ, આવી હોવી જોઈએ.
હું આ શાળામાં ગયેલો છું, આ શાળામાં ગયેલો છું, શંઘાઈની શાળા. પછી આપણી શાળામાં પ્રયોગ કર્યો, રોજ બેન્ચીસની ડિઝાઇન બદલાય છે, રોજ બાળકોને કહેવાનું એટલે કેટલાક લેઆઉટ આપી દો, નોટ્સ બોર્ડમાં મૂક્યા હોય ક્લાસરૂમના કે બુધવાર આવું ડિઝાઇન, ગુરુવાર આવું ડિઝાઇન બદલાય કરે, ગોળ બનાવે, ત્રિકોણ બનાવે, ચોરસ બનાવે, બાળકો એક સામે જોઈ શકે, નાના બાળકો તો કરી શકે. ટ્રેડિશનલ લર્નિંગ અને સાયન્સ ઓફ લર્નિંગમાં શું ડિફરન્સ છે? ટ્રેડિશનલ લર્નિંગમાં શિક્ષક એમ માને કે બાળક તો કોરી પાર્ટી હોય છે, નાના પૂછો ને કેટલી બધી ગાળો આવડે. કોરી પાર્ટી કોઈ બાળક નહીં, એક બાળક એટલે આખું ભાવ વિશ્વ છે. હું શીખવાડું તો જ ના આવડે, તમે મરી જાવ તો ન કરે નારાયણ ને તમે એટેક આવી ગયો તો નહીં આવડે, પણ આવડશે. એને શીખવાના સાધનો આપવા પડે. આ બેમાં જો આમાં ભણાવનારને મજા નથી હો, એના ચહેરાનો હાવભાવ જો આના જો, આમાં બંનેના હાવભાવ જો. ભણાવી દેવાનું નથી, ભણતા કરવાનું છે, રાઈટ? તો એને સાધનો આપવા પડે. ડિક્શનરી કેમ વાપરીએ આપવું પડે, તો એની પાસેથી વોકેબ્યુલરી અપેક્ષા રખાય. તમે આપ્યું જ નથી કોઈ દિવસ, તો કેમ એને વોકેબ્યુલરી થાય? પરીક્ષા વૈજ્ઞાનિક છે. ચાલો આપણે પ્રયોગ કરીએ. તમે પહેલા બેઠા છો, તમે પાર્ક નથી સમજતો, તમને વાંચવું વાંધો છે તો વાંચો. વિવાહ થયા ત્યારે હું હાઈસ્કૂલમાં ભણતો હતો, એ હું આગળ લખી ગયો છું. તે વેરા અમે ત્રણેય ભાઈ એક જ સ્કૂલમાં ભણતા. જ્યેષ્ઠ બંધુ ઉપલા ધોરણમાં હતા અને જે ભાઈના વિવાહની સાથે મારા થયા હતા તે મારાથી એક વર્ગ આગળ હતા. વિવાહનું પરિણામ એ આવ્યું કે અમારો